할렐루야. 복되주의 우리 예배의 자리에 나오신 우리 모든 분들 주님의 이름으로 환영하며 축복합니다. Welcome everyone who come to worship our God, our Lord Jesus Christ. Even when you face unexpected difficulty in our lives, we can think about our life and our God, our Creator. And because of that difficulty, we can come before God and we can worship our God, our Lord Jesus Christ. 이 시간에 우리가 하나님 앞에 이렇게 어떠한 상황 가운데 있든지, 우리 조영선 선생님도 오랜만에 오셨네요. 어떠한 환경 가운데 있든지 우리의 그 환경과 우리의 이 상황 속에서 우리가 하나님 앞에 나아올 수 있습니다. 하나님을 바라보며 또 예배할 수 있습니다. 그래서 그 시간을 통하여 우리가 하나님을 더 알 수 있는, 또 하나님의 은혜를 더 경험할 수 있는 그런 은혜가 되기를 원합니다. I hope all kind of difficulty may be opportunity to know our God, our Lord Jesus Christ in our life, through our worship. 그래서 우리가 그런 마음을 가지고 하나님을 바라보는 이 시간에 하나님 앞에 나아가며 예배하기를 원합니다. 우리 다 같이 묵상으로 기도하며 하나님께 예배 자리에 나아가도록 하겠습니다. Let's pray together. 하나님 아버지 감사합니다. 복된 주의를 주셔서 우리가 주 앞에 나와 하나님을 바라며 예배하게 해주시니 감사합니다. 우리의 삶 가운데 늘 여러가지 일들과 여러가지 상황과 여러가지 사건이 생기지만, 그러한 때에도 그러한 때일수록 우리가 더욱 주님을 바라보며 의지하며 하나님께 나와 예배하며 기도할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 시간에 우리가 주 하나님을 바라보며 하나님 예배하며 나아갑니다. 성령께서 우리 가운데 은혜를 베푸시고 우리 가운데 함께 해주시옵소서. Father, we thank you for today. We gathering here to worship our Heavenly Father. We want to confess our God, our Father as our fathers. Even in our difficulty, we want to worship and we want to praise God with our heart. Let us worship our God with whole our heart. Holy Spirit, help us to worship our God and our Lord Jesus Christ, so that we may know our Lord Jesus Christ in our life, during all our life. 하나님 아버지께서 우리 가운데 은혜를 베푸셔서 아버지 우리가 그 하나님을 더욱 알고 그 하나님을 더욱 섬기며 예배하는 삶이 되도록 은총을 내리시고, 이 예배를 통해 주님이 우리 가운데 함께해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Let's pray one more time. So with the repentance prayer, 우리 이 시간에 회개의 기도를 하나님께 드리기 원합니다. 먼저 we can confess together, sing the caption. 사랑의 하나님 아버지, 이 시간 지난 한 주간의 삶을 돌아보며 우리의 연약함과 죄악을 고백합니다. 세상에 살면서 복음과 하나님의 영광을 위해서 사는 것이 아니라 오직 나 자신만을 위해서 살려고 했던 적들이 많이 있었습니다. 나의 향락과 나의 즐거움과 나의 유익을 위해서 본능적으로 그것만을 추구하려는 나의 기질과 연약함을 하나님께 고백합니다.
나의 유익만을 위해서 살려는 삶이 주는 허무함을 때로는 느끼지도 못한 채 불나방과 같이 세상과 욕망을 향해서 달려갑니다. 보이는 사람과 환경으로 인해 불안과 답답함을 느낀 채 영적 갈급함 속에서 살아왔습니다. 이 시간 나의 육신의 연약함과 죄악들을 하나님 앞에 고백하오니 주의 보혈로 씻으시고 새롭게 하소서. 아멘. 이 시간 다 같이 기도하기로 원합니다. Let's pray together with repentance prayer, looking back our life. In last week, we just confess our fault, our sin. 하나님께서 말씀하시기를 내가 아멘 하나님께 나와 죄를 고백하면은 주님이 기쁘사 의로우사 우리의 죄를 우리가 자백하면은 우리의 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이라고 말씀하셨습니다. If you claim, if you confess our sin before God, Jesus purified our sin with the precious blood, with His precious blood. Let's pray together. Let's confess our sin, our fault, our wrong desire, our sinful nature, our wrongdoing according to our sinful nature. We just confess that is sin, that's my fault before God. And Jesus Christ purify our life, purify our heart to be saved before God. 이 시간 기도하며 하나님께 나가고 Let's pray together. 죄 없다고 말하며 스스로 속이고 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면은 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word has no place in our lives. 하나님 아버지, 우리가 주 앞에 나와 하나님 우리가 죄 없다 말하지 않으며 하나님 우리가 아무 생각 없이 하나님 예배하지 않도록 도와주시고 주 앞에 나와 우리의 죄악과 우리의 허물과 우리의 연약함을 고백합니다. 우리의 죄악됨을 고백합니다. 우리가 고백할 때 주께서 우리의 죄악을 씻으시고 새롭게 해주시는 줄로 믿습니다. As we confess our sin, our Lord Jesus Christ purify our sin and our heart forgive our sin. Thank you for your forgiveness. Give us your righteousness. Give us purify your heart in our soul.
하나님 아버지께서 우리를 통해서 영광을 받으시고 우리의 예배를 통해 주님의 은총을 내리고 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 자막을 보고 다시 한번 고백하도록 하겠습니다. 예수 그리스도께서 우리의 죄악을 씻으시니 우리가 눈과 같이 정결케 되어 주 앞에 나아갑니다. 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 예배하리이다. 아멘. 우리 다 같이 일어나서 우리 같이 찬양하도록 하겠습니다. 우리 하나님을 찬양하도록 하겠습니다. 기뻐하며 I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. 아멘. 우리 교동문 시간에 교독하도록 하겠습니다. 교동문 49번
우리 같이 교독하도록 하겠습니다. 교독은 49번. 제가 흰 자막에 읽도록 하겠습니다. 하나님이여 내 마음을 정하여 싸우니 비파야 수금아 깰지어다. 여호와여 내가 만민 중에서 주께 감사하고 주의 인자하심이 하늘보다 높으시며 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 같이 읽겠습니다. 주께서 사랑하시는 자들을 건지시기 위하여 우리에게 응답하사 오른손으로 구원하소서. 아멘. 우리 자리에 앉아서 찬양하겠습니다. Have a seat. 예수를 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭 나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리. 온전히 주께 맡긴 내 영 사랑의 음성을 듣는 중에 천사를 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리. 주 안에 기쁜 누림으로 마음의 폭락이 잔잔하니 세상과 달리 간거롭고 부족한 주만 보이도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 1절부터 Blessed assurance, blessed assurance.
주만 바라봅니다. 한없는 주님의 은혜 온 세상 위에 넘칩니다. 가릴 수 없는 주 영광 온 땅 위에 충만합니다. 주님만이 길이오니 우리 그 길 따라갑니다. 그날에 우리 이루시 주는 완전합니다. 주여 우리 연약합니다. 주여 우리 연약합니다. 우리 오늘을 힘겨워합니다. 주를 잃으며 살기에 부족합니다. 우리 연약합니다. 주여 우리 넘어집니다. 오늘 하루도 실수합니다. 주의 긍휼을 구하는 죄인입니다. 우리 주만 바라봅니다. 한없는 주님의 은혜 온 세상 위에 넘칩니다. 가릴 수 없는 주 영광 온 땅 위에 충만합니다. 주님만이 길이요 우리 길 따라갑니다. 그날에 우리 이루시 주는 완전합니다. 한없는 주님의 은혜 온 세상 위에 넘칩니다. 가릴 수 없는 주 영광 온 땅 위에 충만합니다. 주님만이 길이오니 우리 그 길 따라갑니다. 그날에 우리 이루시 주는 완전합니다. 그날에 우리 이루시 주는 완전합니다. 기도하면서 하나님께 나아가실까 합니다. 때로는 우리의 고백대로 우리가 넘어지며 우리의 부족함으로 우리의 무지함으로 우리의 연약함으로 우리의 육체를 따르려고 하는 우리의 이 육체를 입고 있어도 we just naturally follow our simple nature. So we just fall down. Even though we are Christian in our life, as we pray, as we confess, we just fall down. To follow Jesus, what we confess now, we confess our weakness. 우리의 연약함을 시작 고백하며, 우리의 그 연약함을 고백하며, 우리의 무지함을 고백하며, 하나님 주님의 긍휼을 구합니다. 하나님 우리의 연약함을 주님 고백합니다. We confess our sin, we confess our weakness before God and Jesus Christ. God, make us purified with the precious blood of Jesus Christ. 하나님 아버지, 우리가 주님 앞에 우리의
연약함을 고백하며 나아갈 때 주님 우리를 새롭게 해주시고 우리의 연약함과 우리의 죄악됨과 우리의 부족함을 능히 이길 수 있는 하나님의 은혜와 하나님의 능력을 너무 입을 수 있어요. To overcome our weakness, our sin, our fault. Just confess and pray to God. Rely on the blood of Jesus Christ. Rely on the cross of Jesus Christ. 우리가 주님을 의지하며 그 십자가의 은혜를 의지하며 우리가 이 시간에 우리의 연약함을 고백하며 하지만 그 주님의 은혜를 의지하며 주님의 놀라운 그 사랑을 의지하며 우리가 고백하며 나아가기 원합니다. 그래서 우리 가운데 하나님의 은혜와 하나님의 뜻을 이루신 그 하나님을 바라보며 하나님의 놀라운 하나님의 뜻과 은혜를 우리 가운데 영광을 이루어나가고 for God to accomplish His perfection in our life. Let's pray to God. 이것을 위해서 기도하며 우리 하나님을 바라보며 나아가기 원합니다. 또 기도할 때 이 시간에 우리가 중보하며 기도할 때 10월 20주일 한국교회 연합예배 기도회가 있습니다. 한국에서 진행되고 있는 그 동성원 합법화를 막기 위해서 계속해서 미국과 유럽을 따라서 그 길을 가려고 하고 있는 그 한국의 정치가들 그런 교육 모든 것들에 저항하며 막기 위해서 연합예배와 기도회를 합니다. 이것을 위해서 우리가 기도하며 우리 조국이 정말 하나님 앞에서 바로 세워지고 이것을 막음으로 정말 이 마지막 때 하나님께서 놀랍게 다시 온 세상을 향해 사용하는 그런 나라가 되게 하라. 우리 나라를 위해서 대한민국을 위해서 특별히 기도하며 또 이 미국 땅을 위해서 이 미국 땅 가운데 계속 믿는 자들이 일어나서 다시 한번 회복되는 영적 복이 일어나도록 이것을 위해서 기도하고 우리 교회 영적인 부흥과 성장을 위해서 하나님 나라를 정말 위한 그런 교회가 될 수 있도록 기도하시고 한 가지 더는 파키스탄 말씀 집회를 이번 10월에 22일에 합니다. 그런데 좀 더 크게 많은 사람들을 모여서 우리가 집회를 하려고 지금 준비를 하고 있습니다. 500명의 사람들 모아서 말씀 전도 집회를 하려고 합니다. 그래서 이것을 위해 정말 많은 이들에게 그 파키스탄인들을 복음을 전하고 하나님의 뜻을 전할 수 있는 그런 시간이 되겠다고 다시 이런 기도 제목을 가지고 Let's pray to Korean Church Gathering Prayer Meeting to register same-sex movement in South Korea and Church Revival and Pakistan Evangelism Meeting. Let's pray together. 우리 다 같이 기도하며 하나님께 나아가도록 하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 주님을 바라보며 나아갑니다. 아버지 하나님 아버지 하나님 우리
마지막 때 하나님, 우리나라와 우리 민족이 하나님의 말씀에 굳건히 서서 이 세상 가운데서 다시 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 그런 민족이 되고 그런 나라와 교회가 되도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 아버지 하나님, 많은 믿는 자들이 있지만 우리가 사는 것에 복하고 우리 인생의 목표에서 하나님 이 땅 가운데 하나님의 일들이 어떻게 진행되고 하나님이 무엇을 원하시며 하나님의 뜻이 어떻게 이루어지기 원하는지 관심을 갖지 않고 살아가는 그런 무관심과 그런 죄악들을 용서해 주시옵소서. 아버지, 우리가 세상에 관심을 갖지 않고 세상에서 하나님이 이루시고자 하는 일들을 아버지 기억하지 않고 기도하지 않을 때 아버지, 이 세상은 하나님을 대적하는 그런 세상으로, 하나님 없는 세상으로 하나님 만들어져 가고 있습니다. 아버지, 우리가 이것을 보게 하시고 아버지, 우리가 살고 있는 이 땅에서 이 나라를 위해서 미국과 대한민국을 위해서 기도하며 이 땅 가운데 하나님이 원하시는 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 교육과 나라의 복과 정치와 모든 것 가운데 하나님이 기뻐하시는 그런 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 믿는 자들이 하나가 되어서 기도하며 함께 힘을 합하며 함께 우리 민족들 가운데 이 나라들 가운데 하나님의 영광이 이루어져서 아버지, 미국과 한국을 통해 하나님의 마지막 때 이루시고자 하는 그런 일들이 이루어지기를 소망하며 깨어 기도할 수 있도록 하나님 은총을 내리워 주시옵소서. 그래서 기도하는 주의 백성들을 통하여 하나님의 사람들을 통하여 이 땅 가운데 하나님의 일들을 이루시고 대한민국 가운데 하나님의 일들을 이루셔서 다시 전 세계 가운데 하나님이 원하시는 그런 영적 부흥과 회복의 역사가 일어날 수 있도록 아버지, 그러한 비전을 바라보며 깨어 기도할 수 있도록 우리에게 은혜를 주시고 우리에게 하나님의 마음을 우리 가운데 부어 주시옵소서. 그래서 기도를 통해 세상을 움직이며 세상에 무너진 것을 막아서며 중보하며 아버지의 뜻을 이루어갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리가 오늘 이곳에 와서 예배하며 또 하나님께 드리는 그 모든 기도를 하나님 기뻐 받으시고 아버지의 귀한 뜻이 우리의 삶 가운데 이 땅 가운데 이루어지도록 하나님 은혜를 내려 주시옵소서. 마음을 다해 주를 예배할 수 있도록 도와주시고 주님이 온전히 우리를 주장하시는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 네, 잘 들어보겠습니다. 함께 우리 예배하는 분들 환영하고 축복합니다. 수요 기도 모임이 저녁에 충분히 있습니다. 가정 예배 드리는 일에 우리가 힘을 써서 우리의 가정을, 우리 자녀들을 이렇게 잘 세워갈 수 있도록 여러분들이 그런 일들을 하시기를 바랍니다. 자녀들이 떨어져 있어도 설사 또 예배를 못한다고 하더라도 우리가 부모가 되신 분들은 반드시 크리스천님들은 자녀들을 위해서 기도하는 일을 여러분이 죽을 때까지 해야 되는 그런 사명으로 알고 그렇게 기도하다가 여러분이 천국 가시는 거예요. 저희 어머니는 정말 그렇게 하다가 이제 천국 가셨어요. 우리 어머니가 하나님 앞에서 제일 잘하신 것이 늘 자녀들을 위해서 기도하는 삶을 사셨어요. 늘 매일 기도하셨어요. 제가 매일 자녀들을 위해 기도하고 그것들도 이제 노트에 다 적어 놓으시고 이제 그래서 그거를 보면서 어머니를 더 생각하고 참 이렇게 귀한 어머니를 주신 하나님께 감사하고 여러분이 부모로서 해야 될 사명입니다. 자녀들을 위해서 늘 자녀가 신앙생활하고 나는 죽을 때까지 여러분의 사명이에요. 여러분 쉽잖아요. 그렇기 때문에 죽을 때까지 여러분 그것을 위해서 기도해야 돼요. 내 자녀 신앙생활 하는데 전도해요? 전도해야 되지만 내 자녀 신앙생활 못하는데 그거 못하는데 지금 누구를 전도해 내가? 네? 먼저 하나님 나에게 맡겨주신 내 자녀가 하나님 앞에 정말 믿음으로 잘 설 수 있도록 그게 첫 번째 사명이에요. 그리고 우리가 이웃을 사랑하고 전도해야 되죠. 그러니까 그것을 목숨 걸고 죽을 때까지 여러분, 저와 여러분이 그것을 위해서 기도하고 그렇게 기도하는 것을 자녀들에게 알려주고 축복해주고 그럼 하나님 그 기도를
하시고 이렇게 하면서 부모로서 사명을 여러분들 다 하실 수 있기를 바랍니다. 말씀 암송 1번부터 10번 매일 이렇게 암송하고 묵상할 수 있도록 하고요. 우리 같이 기도했던 것처럼 그래서 제가 교회 카톡에도 자주 올리고 하는데 10월 27일 한국교회 연합예배 기도회를 합니다. 이것은 그러니까 한국에서 제가 가보니까 한국이 너무 심각해요. 그래서 한국이 선진국이잖아요. 그래서 보니까 이런 일에 있어서 조금도 뒤처지지 않게 앞장서서 나아가고 있어요. 인본주의 정치가들이 그런 정치가들이 사실 이제 정당을 제가 지정해서 그렇지만 민주당입니다. 다. 미국에서도 그렇고 한국에서도 주로 민주당에 있는 그런 정치 국회의원들이 이런 인본주의, 포괄적 성교육 이런 일들을 모든 교육과 이제 건강보험에도 이렇게 들어갔어요. 건강보험에 들어갔고 그래서 그 일을 벌써 시행하고 있어요. 그래서 그냥 동성혼 배우자도 이렇게 건강보험 혜택을 받도록 그럼 그런 것들 다 만들어지면서 합법화가 되는 거예요. 합법화가 되면은 그러니까 우리 미국과 캐나다 이런 데를 보면 알아요. 더 이상 크리스찬들이 이런 성경의 이야기를 하면 차별을 받는 거예요. 왜냐하면 법을 만들었기 때문에 그런 얘기를 하면은 그 사람들을 공격하는 거라고 이제 말한단 말이에요. 법을 만들었기 때문에. 그래서 더 이상 올바른 신앙생활을 할 수가 없어요. 그리고 오히려 교회가 그런 말을 하는 사람이 왕따 당하는 세상이 되는 것입니다. 그래서 그 모든 것을 통해서 결국은 가장 심각한 것은 교육을 그렇게 하는 것입니다. 교육을. 그래서 Sex Revolution Education인데요. This Sex Revolution Education is a worldwide education in 선진국에서 like Europe, like United States, Canada 이게 성혁명 교육이 지금 미국에 다 그렇게 하고 있어요. 그래서 어제도 우리 식사하면서 그런 얘기 많이 했는데 우리 큰아들도 얘기를 하더라고. 자기 학교 다닐 때 그거 다 배웠다 하더라고. 그렇게 다 그 교육을 한다 하더라고. 성교육을. 더 이상 남자 여자를 가르치지 않아요. 남자 여자를 가르치지 않고 수많은 성을 가르치는 거예요. 수많은 성을. 실제적으로 그런 일이 일어나요. 그래서 캘리포니아에서 이제 어떤 애가 자기가 남자인데 학교 가면 자기가 플로이드 성이라고 했어요. 그 수많은 성 중에는 플로이드 섹스라는 것이 있습니다. 그 뭐냐면 성이 변하는 거예요. 액체같이. 그래서 자기가 기분에 따라서 남성이 됐다가 여성이 되는 거예요. 그 소년인데 학교 가서는 자기가 여성이라고 생각해요. 그래서 자기를 여자라고 불러다는 거예요. Just call me Jane. Yeah. He is boy, but he said in school he was girl. He was girl. So he is girl. 그래서 he just asked the teacher, call me Jane. I'm woman in school. 그리고 학교 나가면 이제 또 자기는 이제 짠이 되는 거고 보이가 되는 거예요. 부모가 몰라요. 근데 부모한테 이야기하지 않고 그렇게 교육을 해요. 근데 이 무서운 게 Sex Revolution Education related communist actually. This theory just lie. He just made this theory, but he was communist. Freud 알죠? Freud's disciple, but he was communist. 그래서 he made this theory, sex revolution education. 그래서 어린이하고 청소년들을 이렇게 교육하는 거예요. Sex revolution education. They are just revolutionist. 혁명자라는 거예요. 왜냐하면 권위에 저항할 수 있는 어린이와 청소년. 그래서 이 아이들을 성자유교육을 시키는 거예요. 그래서 마음대로 프리섹스, 어보션, and same-sex 모든 걸 다 가르치는 거예요. 그런데 이렇게 for that they disconnect to parents. For that, all this education they disconnect to parents from children and youth. 이게 this is policy, sex revolution education policy. 그래서 이게 이 라이라는 사람이 주창한 거예요. 근데 이 교육을 지금 다 시키는 거예요. 자기는 이걸 알든지 모르든지 이 교육을 지금 모두가 다 시키는 거예요. 그래서 이 팔러시를 그대로 따라가고 있어요. 그래서 뭘 합니까? 이 교육을 시키면서 부모의 간섭과 부모의 이 참여를 완전히 배제시키는 거예요. 부모가 거기에 관여하지 못하게. 그 법을 만드는 거예요. 캘리포니아에서도 지금 그래서 그 법을 지금 통과시키려고 해요. 제가 지금 유튜브를 보니까 12살이 됐을 때 자기가 이제 성을 바꾸고 싶은데 학교 가서 이제 그런 교육을 받아서 그래서 남자인데 여자로 바꾸고 싶어. 근데 부모가 반대해. 너는 아니야. 남자야. 하나님도 남자로 만든 거야. 이렇게 하면은 그 얘기를 학교 가서 해요. 그러면은 학교가
부모한테 얘기하지 않고 얘를 그대로 다른 동성애 그런 교육을 시키는 기관에 걔를 보내버리는 거예요. 즉 그 아이를 뺏어버리는 거예요. 부모한테 얘기하지 않고 뺏을 수 있는 법안을 지금 진행하고 있어요. 진행하고 있대죠. 그래서 캘리포니아 그걸 진행하는 그러니까 부모들이 이거는 너무하다 이거는 그 이제 와서 이거는 너무하다 이러는 거예요. 이거는 너무하다. 무슨 성소수자 인권위에서 뭐 이게 좋은 건 줄 알았더니 이거는 도대체 이거는 완전히 이거는 이제 이거는 너무하다. 그리고 이제 뭐 얘기하는 거예요. 500명이 모여서 뭐 집회하고 500명이 모여서 500명밖에 안 모여가지고 이제 이거 하면 안 된다고 막 이런다는 캘리포니아 학부모들이 나와서 그게 지금 캘리포니아에서 진행되고 있는 거예요. 그 유럽 뉴욕과 이 캘리포니아 가운데서 이렇게 이제 계속해서 진행돼요. 텍사스도 마찬가지예요. 계속 이제 그것도 진행이 될 거예요. 조금만 늦을 뿐이지 계속 그렇게 진행이 되는 거예요. 그게 지금 우리가 살고 있는 미국이에요. 그런데 그거를 지금 하기 위해서 한국도 엄청나게 노력을 하고 있는 거예요. 그래서 그것에 대해서 반대하며 그것이 진행되지 못하도록 한국은 놀라운 게 한국은 그런데 벌써 판결을 내렸어요. 조 바이든 may just sign 2021 제가 이제 칼럼에 정말 적었나요? 2021 sign 그래서 some men just say I'm woman they can enter woman public place like woman shower room or like woman prison anyway they can enter I just said I'm woman they can enter 조 바이든 signed about that 그래서 그런 일들 그런 사건이 계속 일어나요 미국에서는 그런데 한국은 놀랍게 그것이 아직 합법화도 되지 않았는데 성을 그대로 바꿔주는 판결을 해줬어요 벌써 네가 그냥 성전환 수술 안 해도 남자인데 나 여자야 그건 오케이 수정을 해주는 판결을 이미 내렸어요 5월에 벌써 얼마나 놀라워요 한국이 하는 일이 얼마나 놀라워요 그러니까 이미 뭐 법 안 바꿨지만은 이미 다 판결을 내버린 거예요 그냥 그런 일들을 하고 있기 때문에 그것을 막기 위해서 이걸 하는 거예요 그래도 깨어있는 목사님들 그 진행되는 거 없어 너무 이 한국이 그러니까 우리 그냥 가만히 있으면 이거는 이제 합법화 되는 거죠. 그게 안 보이나요? 합법화 되는 거예요. 합법화 되면은 어떻게 될지는 너무나 잘 알죠. 미국과 캐나다를 따라가는 거예요. 캐나다는 그래서 지금 이제 더 앞서갔기 때문에 캐나다는 더 이상 엄마 아빠라고 이제 부르지 않는다는 거예요. 페어런츠 1, 페어런츠 2 이렇게 부르는 거예요. 페어런츠 왜냐면 이렇게 다 성이 이제 더 이상 남자 여자도 이제 안 하기 때문에 결혼을 그렇게 말해야 되는 거예요. 그런 것을 막기 위해서 이 12.7 한국교회 연합예배 기도회를 하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 이것을 가지고 같이 우리가 미국에 있지만은 미국을 위해서 기도하고 미국에서 더 깨워서 이것이 더 진행되지 않도록 우리 한국을 위해서 기도하면서 이 일에 우리 함께 동참하며 함께 이 일에 기도하며 중보해서 우리나라를 우리가 만약에 그래서 어찌됐든지 지킬 수 있으면은 하나님이 한국을 사용하실 거예요. 한국과 미국을 사용하실 거예요. 합법화되면 이제 그때 어려운 거예요. 그때 우리가 이걸 지킬 수 있으면은 하나님이 한국을 사용하실 거예요. 마지막 시대. 그렇기 때문에 그것에 대한 우리가 소망과 간절함을 가지고 여러분 기도하셔야 돼요. 안타까운 거는 한국에 있는 많은 목사님들, 많은 지도자들이 이런 것에 대해서 목소리를 내지 않아요. 목소리를 내지 않을 뿐만이 아니라 이런 일을 하는 사람들 대놓고 반대해요. 많은 목사님들이. 어쩌고 주일날 뭐 모여가지고 뭐 왜 그 가는 게 주일 성수가 되냐? 이런 소리 하고 있어요. 이런 소리 하고 있어요. 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 소리 하면서 반대하고 있어요. 그런 안타까운 일인데 지금 시대는 그런 시대가 아니에요. 그런 작은 일로 가지고 어떻게 보면 그게 작은 일이라 말하기 그렇죠? 그런 일로 서로 반대하고 있는 시대가 아니에요. 정말 우리가 하나님을 믿으면은 이것을 위해 마음 앞에서 어떻게 되든지 같이 기도할 수 있어야 돼요. 그래서 그걸 가지고 여러분들 함께 기도해 주시고 여러분들 중보해 주세요. 그래서 이를 위해서 한국에서 에스라 기도 운동에서 매일 지금 뭐 철야기도 뭐 이런 걸 합니다. 그래서 여러분들도 같이 참여하면서 대한민국을 위해서 우리 미국을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 뉴스 미팅이 10월 18일에 하도록 하겠습니다. 그래서 금요일날 우리 한 오후 4시 반 되나요? 한 4시 이렇게 하여튼 시간을 그 정도에 우리가 메인 이벤트에서 하도록 하겠습니다. 그래서 뉴스들은 다 참여할 수 있어요. 다른 친구들 데리고 와도 돼요. 데리고 오고 싶은 사람이 있으면 데리고 왔다는데 참여 조건이 있어요.
한 가지 뭐냐고 하면은 말씀을 한 구절에 외우는 거예요. 디모데전서 1장 15절 말씀 이걸 외우는 거예요. 이걸 외우고 와야 돼. 그래서 이걸 점검하도록 하겠습니다. 한번 읽어보겠습니다. 디모데전서 1장 15절 같이 우리 한글로 영어로 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 영어로 읽겠습니다. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. 이 말씀을 외워야 돼요. 알겠지? 우리 친구들 이 말씀 외워가지고 내가 체크를 할 테니까 올 때 이 말씀 딱 외워가지고 오는 거야. 이게 이제 맨데토리야. 해야 될 한 가지 얘기야. 이렇게 외워가지고 올 수 있게 바랍니다. 우리 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 말씀 마태복음 5장 말씀 보겠습니다. 마태복음 5장 마태복음 5장 5절 말씀 한 구절만 우리 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 시작. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며. 아멘. 여러분은 온유한 자입니까? 온유한 자예요? 그렇지 않은 자예요? 대은이는 어떤 사람인 것 같아요? 온유한 사람인 것 같아? 대답을 해봐. 잘 모르겠어? 온유한 사람인 것 같아? 아, 잘 모르겠어? 모르는 거야. 온유한이란 말이 아이들한테 어렵냐? 온유한. 여러분은 어떻습니까? 여러분 온유한 사람입니까? 아니면 온유하지 않은 사람입니까? 제가 이렇게 질문을 했는데 사실 이 질문은 이런 사실 색깔을 가지고 있죠. 여러분이 가지고 있는 어떤 태생적인 기질이, 태생적인 성품이 온유하냐, 그렇지 않냐라는 것을 사실 이제 그런 뉘앙스를 담고 있죠. 제가 이렇게 질문을 했을 때는. 근데 성경에서 말하는 이 온유함이라고 하는 것은 그런 태생적으로 그런 온유함을 가지고 있는 태생적인 어떤 착한 성품을 가지고 있는 그런 기질을 말하는 것이 아니라는 거예요. 예수님이 온유한 자는 복이 있나니 라고 말을 했을 때 태생적으로 이렇게 성품이 온유한 사람, 그런 사람이 복이 있다라고 말하는 것이 아니라는 거예요. 그저 착한 사람, 그런 사람 있잖아요. 착한 사람. 저도 제가 생각할 때 나는 착한 사람이라고 생각을 하거든요. 약간 기질이 내가 좀 순하다 이거예요. 다른 사람들은 인정을 안 하겠지만은, 제 아내는 좀 거기 인정을 안 하겠지만은, 내가 기질적으로 나는 좀 착하고 그리고 순하다. 그렇게 이제 생각을 할 때가 자주 있어요. 그런데 그런 사람은 대하기 좀 편하잖아요. 그런 사람은 내가 좀 대하기 편한 사람, 착한 사람, 마음이 편한 사람, 우리는 그런 사람을 가리켜서 그냥 이제 온유하다라고 말하죠. 하지만은 성경에서 온유함을 말할 때 예수님이 지금 이 천국 백성이 가지고 있어야 되는 중요한 이 기질로서의 이 온유함을 말할 때는 그런 우리가 타고난 태생적인 기질의 온유함, 착함을 말하는 것이 아니에요. 성경에서 말하는 온유함은 성령께서 우리에게 만들어 주시는 성품이에요. 성령께서 우리 가운데 역사하셔서 만들어지는 온유함을 말하는 거예요. 그래서 성령의 열매 가운데 온유함이 있는 거예요. 오직 성령의 열매는 뭡니까? 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제이라고 있습니다. 그래서 성령이 우리 가운데 만드시는 열매 중에 온유함이 있는 거예요. 그러니까 이 온유함이라고 하는 것은, 성경에서 말하고 있는 온유함이라고 하는 것은 성령에 의해서 우리 가운데 만들어지는 온유함을 말하는 것입니다. 예수님께서
천국 백성의 중요한 자질로서 말씀하신 이 온유함이 무엇입니까? 오늘 제가 한 가지를 말씀을 드리려고 합니다. 진정한 온유함은 자신에 대한 참된 자각에서부터 시작이 됩니다. 이 성경에서 말하는 이 진정한 온유함은 자신을 바로 아는 데서부터, 하나님 앞에서 내가 어떠한 존재인지 자신을 바로 아는 데서부터 이 온유함이라는 것이 시작되고 열매 맺을 수 있다라는 거예요. 구약에서의 이 온유함과 관련된 용어가 있는데요. 그 용어가 바나우라는 용어예요. 바나우라는 용어인데요. 이 단어의 의미는 이런 것입니다. 가난함, 비천함, 그리고 더 나아가서 겸손함, 온유함이 이런 의미를 가지고 있어요. 이것은 자신에 대한 이 참된 자각, 즉 자신의 지금 그 형편과 상황을 돌아보며 자신에게 있는 이 가난함과 궁핍함을 알고 그 궁핍함 속에서도 겸손히 하나님의 은혜를 바라보는 마음, 그러한 태도를 온유함이라고 말하는 거예요. 시편 40편 17절에 나는 가난하고 궁핍하오나 주께서는 나를 생각하시오니 주는 나의 도움이시오 나를 건지신 이시라. 나의 하나님이여 지체하지 마소서 라는 말씀이 있어요. 나는 가난하고 궁핍하오나 시편 기자가 이렇게 고백해요. 근데 그 다음에 뭐라고 고백합니까? 나는 가난하고 궁핍하오나 그런데 주께서는 나를 생각하시오니라고 고백해요. 이게 온유함이라는 거예요. 이게 온유함이라는 거예요. 예? 여러분, 가난하고 궁핍함에 처해 있다고 세상에 있는 모든 사람들이 주님을 바라보며 주님의 은혜를 생각하는 것은 아니라는 거예요. 그렇지 않나요, 여러분? 여러분은 그러세요? 우리가 가난하고 궁핍한 가운데 있다고 해서 모든 사람이 하나님을 생각하고 하나님을 바라보며 하나님의 은혜를 생각하고 바라보나요? 그렇지 않다는 것입니다. 하지만 나의 환경이 가난하고 나의 지금 상태가 영적이든지 육적이든지 궁핍하고, 하지만 그래서 지금 내가 내 마음이 슬프고 괴로우나 그때에도 주님이 나를 생각하신다는 것을 생각하고 나를 생각하시는 주님을 생각하며 그 주님의 은혜를 바라보는 마음, 이것이 온유한 마음이라는 거예요. 이것이 구약에서 말하는 온유함이라는 거예요. 그래서 예수님이, 제가 팔복에 대해서 지금 설교를 하는 건데요, 천국 백성의 모습이 어떤 것인가, 천국 백성이 되는 자들이 가지고 있는 그런 어떤 삶의 모습, 삶의 자질이 무엇인가, 그것을 가르치는 이 팔복에 대해서 우리가 살펴보고 있는데, 그 예수님이 말씀하신 이 팔복, 예수님이 팔복을 말씀하시면서 어떻게 말씀하셨습니까? 어떤 순서로 말씀하셨어요? 제일 먼저 말한 것이 심령이 가난한 자는 복이 있다니, 이렇게 말했죠. 천국이죠, 이것이요. 그 다음에 말해서 심령이 가난한 자에 대해서 말했고요. 그 다음에는요, 애통하는 자는 복이 있다니, 저희가 위로를 받은 것이. 그리고 그 다음에 말한 것이 온전한 자는 복이 있다니 땅을 기업으로 얻을 것이다 라고 이렇게 말씀하셨어요. 이 순서가 의미가 있다는 거예요. 심령이 가난한 자, 천국 백성에 대해서 말씀하면서, 그리고 애통하는 자, 그 다음에 온유한 자에 대해서 말씀하셨어요. 심령이 가난한 자가 어떠한 자입니까? 한마디로 말하면은, 제가 했던 설교를 다시 리뷰를 하면은, 심령이 가난한 자, 어떠한 자라고 제가 사실 설교를 했죠? 한 가지로, 하나님 외에 의지할 것이 없는 그런 마음. 그 심령이 가난한 자의 마음이라고 생각해요. 자기가 생각할 때 나는 어떤 형편이 어려워서든지 어떤 환경이 어려워서든지 어떤 이유에서건 내가 하나님 앞에서 솔직하게 고백할 때 나는 하나님 외에는 의지할 것이 없어요. 하나님 앞에서 그렇게 고백할 수 있는 마음, 그 마음이 심령이 가난한 자예요. 그 자가 복이 있다는 거예요. 천국이 그들의 것이다. 애통하는 자는 어떤 자예요? 애통하는 거예요. 어떤 이유에서건 애통하는 거예요. 자신의 그 죄악 때문에 인하여서 울 수 있는 사람. 하나님의 뜻이
이것이 이루어져야 되는데 이루어지지 않아서 울 수 있는 사람, 하나님 앞에서 울 수 있는 사람, 그런 사람이 복이 있다는 거예요. 그 사람이 하나님의 위로를 받는다는 거예요. 애통하고 눈물을 흘릴 수 있다는 얘기는 영이 살아있다는 거예요. 마음이 살아있다는 증거예요. 우리가 죄악 가운데 빠져있으면은, 무언가 잘못된 것에 빠져있으면은 영이 마비가 돼요. 마음이 마비가 돼요. 여러분, 그런 사람은 애통할 수 없어요. 그런 사람이 연민과 공의를 느낄 수가 없어요. 그런 걸 가지지 못해요. 여러분, 살인을 저지르고 그런 사람들 보세요. 그냥 사진을 하는 게 아니죠. 죄악에 사로잡혀 있는, 무언가에 사로잡혀 있어요. 그렇기 때문에 그 마음과 영이 마비되어 있어요. 사람에 대한 긍휼과 애통, 연민, 그런 걸 느낄 수가 없는 거예요. 그들의 눈빛과 그들의 행동과 그 모든 걸 보세요. 느낄 수가 없어요. 게임을 하다가 누구를 죽여요. 무언가에 사로잡힌 사람은 그 애통을 느낄 수 없어요. 마음이 그렇게 마비되어 있는 거예요. 패러라이즈 되어 있는 거예요. 근데 애통할 수 있다는 것은 그 영이, 그 마음이 살아있는 거예요. 그 때문에 그 자가 복이 있다는 것입니다. 이렇게 심령이 가난한 자, 애통할 수 있는 자들이 궁핍과 슬픔 속에서도 하나님과 그의 은혜를 바라볼 수 있는 온유한 자가 될 수가 있는 거예요. 그렇기 때문에 예수님이 말씀하셨던 첫 번째, 두 번째, 이 세 번째가 자연스럽게 다 이어지고 있는 것입니다. 심령이 가난한 자, 애통한 자, 애타는 자, 온유한 자. 저희 어머니가 갑자기 이렇게 제 곁을 떠났을 때, 아직도 사실은 저는 아직까지도 그렇게 있습니다. 아쉬움이 있고, 아픔이 아직도 있는데, 그 황망함과 그 영적인 이 궁핍함은 이루 말할 수가 없었어요. 제가 51인데요. 50여 년의 이제 인생을 살았지만은, 어렸을 때 이제 제 동생이 이렇게 교통사고로 죽는 일도 경험했죠. 그것이 참 큰 인생의 아픔이고, 이제 상처였는데, 그때는 어려서 그 죽음이 또 이제 어떻게 보면 뭔지 잘 이제 모를 그때였고, 그 아픔을 겪으면서도. 근데 어머니가 이제 이렇게 갑자기 떠나는 것을 경험하면서 제 인생에서 이제 그런 것 같아요. 여태까지 내가 경험했던 이 고통과 상처 중에 제일 큰 고통과 이제 아픔이 되는 것입니다. 이런 고통이 이제 오는 거예요, 저에게. 여태까지 인생을 살면서. 어머니 장례식을 제가 마치고, 이제 어머니 집에 제가 한국에 있을 동안 혼자 이제 그 집에 계속 있었는데요. 아내하고 좀 이따 아내가 좀 일찍 가고, 그리고 저 혼자 있었는데요. 그래서 처음에는 이제 혼자 있으면서 어떻게 보면 의무적으로 또 이제 막 잠이 일찍 깨니까 새벽에 일찍 일어나서 2시간씩 기도를 했어요. 2시간, 때로 2시간 이상 막 기도를 했어요. 열심히 의무적으로 그렇게 하여튼 이제 막 기도를 한 거예요. 그런데 이제 조금 시차가 적응이 되니까 제가 뭐 하다가 이제 잠을 늦게 자기도 하고, 점점 이제 늦게 자고 그러니까 이제 일어나는 시간이 늦어지는 거예요. 아침에 이제 저도 정상적으로 늦게 일어나는 거예요. 그러니까 이제 기도하는 시간이 점점 줄어들고, 그리고 어쩔 때는 이제 너무 늦게 일어나가지고 이제 또 뭔가를 해야 되니까 거의 기도할 시간도 못 갖고 이제 하루를 막 시작을 하는 거예요. 여전히 내 마음과 영혼은 사실 가난하고 영적으로 궁핍하였지만은 점점 내 영혼 가운데 주님을 바라보는 그 마음도 점점 약해져 가는 걸 느낄 수 있었어요. 그때 내 영혼이 가난함과 궁핍함과 슬픔 가운데 있었지만은, 그렇다고 항상 내가 그러한 상황 가운데서 주님과 그 주님의 은혜를 바라는 것은 아니구나라는 것을 더욱 깨달을 수 있었어요. 여전히 마음이 황망하고 고통이 내 가운데 있었지만은, 그렇다고 내 마음이 주님의 은혜를 막 사모하는 마음도 아닌 거예요. 너무 마음이 슬픔이 크니까 그렇다고 막 주님의 은혜를 막 그 가운데 내가 사모하고 있지 않더라고요. 그저 제 자신이 황망하고 궁핍한 영혼으로 있는 거예요. 그냥 궁핍한 영혼으로. 그럴 때 제가 들었던 찬양이 비준비하신이라는 찬양을 들었어요. 우리가 오늘 이제 나중에 부를 건데요. 이 찬양을 듣는데 이런 가사입니다. 우리 주는 위대하며 능력이 많으시도다. 그의 지혜
무궁하며 인자는 영원하도다. 상한 자들을 고치시며 상처를 싸매시도다. 별들의 수를 세시며 이름을 붙이셨도다. 그가 무릎으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비 준비하시니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나아가며 주임자 앞에 경배해. 이 찬양인데, 이 찬양을 듣는데 너무 눈물이 나는 거예요. 이 찬양을 듣는데 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다, 이 말이 이 말을 듣는데 제가 계속 그렇게 우는 거예요. 그러니까 슬픔과 고통 속에 있지만은 주님의 은혜를 바라보지 못하고 그저 이렇게 그냥 그렇게 있는, 또 주님을 찬양할 수 없는, 막 기쁨 가운데 또 주님을 바라보며 찬양할 수 없는 나의 영혼인데 이 찬양을 듣는데 마치 찬양이 나의 영혼 가운데 하나님이 들려주시는 음성같이 그렇게 느껴져서 그냥 막 눈물이 나는 거예요. 이 찬양을 듣고. 그래서 집에 있으면서 이 찬양을 계속해서 들었어요. 집에서 뭐 있을 때, 집에서 청소할 때 이 찬양을 들을 때마다 계속 눈물이 나요. 근데 이렇게 우리가 마음이 낙심이 되고 마음이 상심이 될 때 우리의 마음에 와닿는 찬양을 이렇게 계속 듣는 게 효과가 있구나라는 것을 제가 이제 좀 느낄 수가 있었어요. 그래서 이 찬양을 집에 있을 때 틀어놓고 계속 들으면서 내 영혼이 조금씩 이제 회복이 되었던 것 같아요. 그리고 마지막 주일에는 제가 이제 마지막으로 또 저희 모교회 서울 강남교회 가서 이제 예배를 드렸어요. 저도 이렇게 마음이 낙심됐지만은 우리 어머니와 같이 이렇게 신앙생활했던 이제 우리 이모도 그렇고 제일 낙심하는 이 슬픔을 이제 슬퍼하는 분이 우리 큰 바로 위에 이모, 늘 가깝게 서로 의지하면서 이렇게 친구가 지내는데 동생이 먼저 갑자기 이렇게 떠나니까 이모가 너무 슬퍼하고, 그리고 우리 어머니가 전도해서 늘 어찌 보면 이제 정말 가깝게 가족같이 생각하고 이렇게 어떻게 보면 그 제 친구의 엄마입니다. 그런데 이제 우리 엄마가 그분을 전도했어요. 김장원 권사님인데, 그래서 우리와 같이 살고 같은 동네 살고 늘 그렇게 어떻게 보면 우리 엄마를 이제 의지했는데 우리 엄마도 늘 그분을 이제 생각하고 도와주고 이제 권사님 되셔서 우리 엄마가 전도했는데 이제 권사님까지 되셔서 아들이 지금 선교사가 되어 있고, 근데 그 권사님이 이제 너무 슬퍼하시는 거예요. 그래서 이제 전화하면 이제 이모한테 전화해서 막 계속 울고, 이모도 슬픈데 계속 울고, 그래서 제가 2차 저차 그 권사님도 좀 얼굴을 보고 내가 얼굴이라도 좀 다시 마지막으로 보고 그래도 좀 위로도 해드리고 싶고 이래저래서 모교회 주일 예배를 마지막으로 갔습니다. 갔는데 오후 예배를 드리는데 찬양 예배를 하더라고요. 찬양 예배를 하는데 청년 찬양팀이 나와서 찬양에 인도하는데 내 평생 사는 동안이라는 그 찬양을 하는 거예요. 이 찬양을 듣는데 또 막 눈물이 제가 쏟아지는 거예요. 이 내 평생 사는 동안 주 찬양하리, 여호와 내 하나님 주를 찬양하리, 주님을 묵상하리, 즐겁도다 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리. 내 영혼아 주님을 송축하라, 내 영혼아 주님을 찬양하라, 내 영혼아 주님을 송축하라, 내 영혼아 주님을 찬양하라. 이 찬양인데, 이 찬양은 제가 전에도 여러 번 말씀을 드렸지만 저한테는 아주 깊은 사연이 있는 찬양이에요. 제가 처음 이제 이 정호라는 선교단체에서 대학교에서 이제 활동을 했는데 그 선교단체에서 하는 금식 수련회 처음 참여했어요. 금식 수련회라는 걸 처음 참여했던 때였어요. 그래서 무척산이라고 하는 진짜 무척 높은 이 산에 있는 기도원에 올라가서 3박 4일 금식을 한 것입니다. 겨울에. 근데 그 당시에 저는 사실은 되게 말랐어요. 되게 말라서 막 50kg 막 이렇게 나갈까 말까 막 이 정도였거든요, 몸이. 되게 말랐는데 그 금식을 처음 해보는 거죠. 근데 그렇게 마른 사람이 금식을 처음 해보는데 금식을 하니까 내가 생각했던 것보다 금식이라는 게 너무 힘든 거예요, 나한테는. 다른 사람도 그렇게 힘든 건 아닌 것 같아요, 내 생각에.
좀 살이 있어서 그런지 막 농담도 하고 야 나가 우리 뭐 먹자 짜장면 먹자 막 농담도 하고 막 누워서 막 이런 얘기도 하는데 그럴 힘도 없어 나는. 너무 힘이 들어가지고 이제 죽겠는 거야 완전히 너무너무 힘든 거야 내가. 그 너무 후회가 됐던 거였어. 내가 모르고 왔구나. 이 금식 이런 건 좀 모르고 내가 와가지고 막 근데 이 산 꼭대기 때문에 내려갈 수도 없어. 나 혼자 내려간다고 말할 수도 없고 너무너무 죽겠는데 은혜고 뭐고 아무것도 안 되는 거야. 너무 힘이 들어서. 그래서 어쩔 수 없이 그냥 아무 말도 못하고 그냥 거기 참여한 거야. 내가 여기 왜 왔나 이러고 그냥. 그런데 그 둘째 날이 됐어요. 둘째 날 되니까 이제 거의 막 이제 아니 뭐 죽겠더라고. 죽겠는데 앞에서 찬양을 하시는 이 선배가 나와서 찬양합시다 하면서 불렀던 찬양이 이 찬양이에요. 여러분 우리 찬양합시다. 우리 찬양 뭐 무슨 그 죽겠는데 지금 찬양도 안 나오는데 찬양합시다. 그리고 내 평생 사는 동안 이 찬양을 부르는데 이 찬양 한 곡을 가지고 한 30분을 불러 내 생각에. 계속 부르는 거야 그냥. 계속 그냥 여기 박수 치면서 찬양합시다. 그 나중에는 어쩔 수 없이 하는 거야. 어쩔 수 없이 하는데 나중에 이제 포기가 되는 거야. 좋다 그냥 모든 걸 하나님께 맡기고 모든 걸 하나님께 맡기고 좋다 뭐 하나만 하라는 대로 뭐 어쩔 수 없이 막 하는데 포기하면서 막 이렇게 막 찬양을 하는데 어느 순간에 놀랍게 이 찬양 가사가 내 마음에 탁 꽂히는 거예요. 이 찬양 가사가 내 평생 사는 동안 주 찬양하리 여호와 내 하나님 주를 찬양하리 주님을 묵상함이 즐겁도다 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리 내 영혼아 주님을 송축하라 내 영혼아 주님을 찬양하는데 이 찬양 가사가 나한테 팍 꽂히는 거예요. 그러면서 내 가운데 들리는 음성이 수동아 너 정말로 너 지금 억지로 이렇게 하고 있는데 수동아 너 정말로 네 평생 사는 동안 주님을 찬양할 수 있어? 네 평생 사는 동안 기쁠 때든지 슬플 때든지 언제든지 하나님 찬양할 수 있어? 그게 마치 내 마음속에 무슨 음성같이 내 마음속에 탁 꽂히는데 거기 이제 내가 이제 터졌어요. 거기서. 그러면서 나도 모르게 막 고개를 끄덕끄덕 하면서 눈물이 막 쏟아지는 거예요. 눈물이 막 쏟아지면서 내가 그렇게 하겠다고 내가 하나님 그렇게 할 거라고 내가 하나님 그렇게 내 평생 사는 동안 언제나 어느 때든지 하나님 내가 찬양을 살게요. 그러면서 그냥 그 찬양하는 동안 계속 막 우는 거예요. 너무 막 울면서 그래서 내가 그게 잊을 수 없는 나의 결단과 고백이 됐어요. 딴 사람은 다 모르지만은 그 찬양을 통해서 내가 하나님께 드렸던 놀라운 내 신앙의 고백이 됐어요. 그래서 내가 정말 어려울 때 그 찬양을 부르면서 이렇게 그때를 생각하면서 마음을 회복하는 적도 되게 많았거든요. 근데 이번에 가는데 그 찬양을 딱 부르는 거예요. 근데 막 눈물이 또 쏟아지는 거예요. 그러면서 내 마음속에 드는 생각은 내가 그때 하나님께 그렇게 고백했거든요. 내가 어느 때든지 내 평생 사는 동안 하나님 찬양한다고 내가 정말 진심으로 고백하면서 울면서 고백했는데 내가 이 찬양 다시 듣는데 하나님 그때 내가 했던 고백이 지금 이 순간이 포함된다는 건 내가 알지 못했어요. 하나님. 그러면서 내가 자꾸 부르고 내가 그때 고백했지만은 내가 그때 고백했던 게 우리 어머니가 이렇게 죽는 이 순간에도 내가 주님을 찬양한다는 그 고백이 이 시간이 포함되는 건 나 몰랐는데 하나님 그 막 눈물이 나는 거야. 이 순간 내가 포함되는 건 몰랐는데 하나님 근데 막 눈물이 나는 거야. 그냥. 그러면서 막 울면서 내가 또 찬양을 했어요. 그냥. 눈물이 막 쏟아지는 거야. 근데 그렇게 울면서 막 찬양하니까 내 마음이 회복이 되는 것이 느껴졌어요. 내 마음이 그렇게 회복이 되는 게 시간이 지나면서 여러분 정말 여러분의 심령에 가장 궁핍하고 곤고하고 낙심이 되고 가난해진 그때에도 여러분 하나님을 바라보며 하나님을 찬양할 수 있습니까? 그때에도 어느 때든지 내가 하나님을 바라보고 그때에도 하나님의 은혜를 바라보고 하나님을 찬양할 수 있겠습니까? 여러분이 어떤 아픔을 겪을지라도 어떤 외로움, 어떤 고통, 어떤 좌절이 있을지라도 사람들이 다 알 수 없는 고통과 그 아픔과 상처가 내게 있다고 할지라도 제가 그 20살 때 청년 때 하나님 앞에서 하나님 내가 평생 어느 때든지 하나님을 찬양할 거예요. 그렇게 정말 찬양할 거예요. 라고 눈물
하나님이 저와 여러분에게 은혜를 주셔서 우리 진심으로 그렇게 고백하고 결단할 수 있으면 훗날에 여러분의 남은 그 인생 가운데서 또 우리가 예상치 못했던 우리의 생각을 뛰어넘는 아픔과 시련과 고통과 절망이 찾아오는 그때에도 우리가 했던 그 고백과 결단이 다시 우리를 일으켜 세우고 다시 그 절망 가운데서 하나님을 바라보게 하고 다시 우리로 하나님을 향하여 기도하며 찬양할 수 있도록 우리를 인도해 주실 줄로 믿습니다. 여러분, 구약에서 온유한 자의 마음이라고 하는 것이 바로 이런 거예요. 내 마음이 가난하고 궁핍하다. 그때에도 하나님을 바라보며 하나님의 은혜를 바라보는 마음이에요. 삶의 고통이 왔을 때 인생이 내 생각대로 내 뜻대로 되지 않는 그게 인생인 것 같아요. 그럴 때 생각지 못한 고통과 환난으로 내가 지금 사망의 음침한 골짜기를 걸어갈 때에도 영적인 그 가난함과 궁핍함으로 영적인 절망 가운데 있을 때에도 그때에도 우리를 생각하시는 하나님을 우리가 생각하며 우리와 함께 그 사망의 골짜기를 걸어가시는 하나님을 생각하며 다시 그 하나님을 바라보며 하나님의 은혜를 구하는 자에게 하나님께서 회복의 은혜, 긍휼의 은혜, 위로의 은혜를 베풀어 주실 줄로 믿습니다. 시편 17절에 여호와여 주는 겸손한 자의 소원을 들으셨사오니 그들의 마음을 준비하시며 귀를 기울여 들으시고 여호와여 주는 겸손한 자의 소원을 들으셨사오니 여기 겸손한 이 단어가 아나우라는 단어예요. 이 단어가 아나우라는 단어예요. 그 의미가 뭐라고요? 가난하고 고통스럽고 겸손하고 온유한이라는 마음이에요. 즉 무슨 말이냐고 가난하고 내가 궁핍하고 고통이 있어서 그 고통 속에서 마음이 겸손해지고 온유해진 것을 말하는 거예요. 예? 여호와여 주는 겸손한 자의 소원을 들으셨사오니 하나님이 뭐를 해요? 그들의 마음을 준비시키시며 우리가 가난하고 우리가 궁핍해졌을 때 그때 하나님을 바라보면 하나님이 우리 속에서 무엇을 한다고요? 우리의 마음을 준비시키는 거예요. 하나님이 비를 준비시키시고 땅을 위하여 비를 준비시킨다는 것이 겸손하게 이 척박한 광야 같은 땅 가운데서 살지만은 그 가운데서도 하늘의 하나님을 바라보는 그 마음을 가진 자의 마음을 준비시키는 거예요. 그의 마음이 온유해지도록 하나님을 바라보도록 온유해지도록 그들의 마음을 온유한 마음으로 준비시키시고 그들의 그 온유한 마음으로 하나님을 바라볼 때 하늘에서 비를 준비시키시며 은혜의 비를 내려주시는 거예요. 위로의 비를 내려주시는 거예요. 이것이 겸손하고 온유한 자에게 베푸시는 은혜라는 거예요. 여호와여 주는 겸손한 자의 소원을 들으셨사오니 무엇을 해요? 그들의 마음을 준비시키시며 그들의 마음을 온유하게 준비시키시며 귀를 기울여 들으시고 생각해보면 저희 어머니가 그런 마음을 가지셨던 분인 것 같아요. 저희 어머니는 세상적으로 볼 때 많이 배우지 못했던 분이에요. 그래서 글자를 쓰면 글자가 맞춤법 다 틀려요. 어떤 거는 해석이 안 돼. 해석이 안 돼. 세상적으로 내세울 것이 없는 그런 분이었어요. 그런 것으로 인해서 또 삶 속에 찾아왔던 그런 아픔들, 막내 동생을 일찍 사고로 이른 그런 아픔들, 인생에서 겪었던 아픔과 상처, 고통으로 인해서 하나님 앞에서 참으로 겸손하고 온유한 마음을 가지고 계셨던 분이셨어요. 그래서 그런 마음으로 하나님을 의지하며 하나님께 드렸던 어머니의 기도에는 힘이 있고 은혜가 있었어요. 그래서 저도 정말 내가 힘들고 정말 어떤 이 중요한 일이 있을 때는 꼭 어머니에게 기도를 해달라고 제가 부탁을 드렸어요. 하나님께서 우리 어머니의 기도를 귀히 여기신다는 것을 제가 알았기 때문에 그렇게 부탁을 드렸어요. 사랑하는 여러분, 여러분에게 고통이 있습니까? 아픔이 있습니까? 관계에 어려움이 있습니까? 마음속에 허망함과 깊은 아픔이 남들이 이해하지 못한, 사실 사람들이 우리의 고통을 우리 속에 내면의 아픔을 이해하지 못해요. 그래서 우리가 살아보고 있지 않고 바라볼 것도 없고, 그런 남들이 이해하지 못하는 그런 아픔이 있습니까? 우리 삶 속에 찾아온 그 가난함과 궁핍함으로 인해서 우리 마음이 더 굳어지고 더
준비시키시는 성령의 역사가 우리 속에 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 고통의 때, 환난의 때 성령의 지배하심과 다스리심 가운데 온유한 마음으로 하나님을 바라보며 하나님의 은혜를 구하며 기도할 수 있는 그런 자들이 될 수 있기를 바랍니다. 고통과 아픔 속에서 함께 하시는 하나님께서 겸손한 마음으로 하나님의 은혜를 구하는 자들의 기도를 들으시고 응답을 주시고 은혜를 주실 줄로 믿습니다. 우리 시간에 나같이 일어나서 같이 찬양하면서 헌금하도록 하겠습니다. 우리 비준비하신 우리 같이 찬양하고 한번 기도하도록 하겠습니다. 우리 주는 위대하며 능력이 많으시도다. 그의 지혜 놀궁하며 인자는 영원하도다. 상자를 고치시며 상처를 싸매시도다. 별들의 수를 세시며 이름을 붙이셨도다. 기가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비준비하시니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주님께 앞에 경배해. 우리 주는 위대하며 능력이 많으시도다. 그의 지혜 모두하며 인자는 영원하도다. 상한 자를 고치시며 상처를 싸매시도다. 별들의 수를 세시며 이름을 붙이셨도다. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비준비하시니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주님께 앞에 경배. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비준비하시니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주님께 앞에 경배해. 기도하면서 하나님께 나아가십시다. 나의 영혼이 너무 슬퍼서 너무 고통이 심해서 찬양할 수 없을 때에도 하나님 내가 아버지 이런 찬양을 들으며 또 주님의 그 음성을 들으며 다시 주님을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서.
예루살렘아 여호와를 찬양할지어다. 내 하나님을 그 음성을 듣고 우리가 다시 절망 속에서도 사망의 골짜기를 지나는 그 순간 속에서도 주를 바라보며 주의 은혜를 바라볼 때 그 하나님의 은혜가 다시 회복되는 역사가 내 삶 가운데 내 미래 가운데 있게 해달라고 우리가 다같이 우리 자신을 위해서 이 시간에 하나님 앞에서 기도하며 마지막으로 우리 자신을 위해서 기도하며 우리 다른 고통 가운데 영혼을 생각하며 다같이 기도하며 하나님께 나아가도록 하겠습니다. 상처가 찾아오며 혼란이 찾아오므로 하나님 우리가 낙심하며 절망하며 아무도 알지 못하는 이해하지 못하는 공감하지 못하는 그런 사망의 골짜기를 걸어갈 때가 있습니다. 너무 우리의 마음이 무너져서 찬양할 수 없고 하나님을 바라보는 것도 어려운 그러한 때가 있습니다. 그때에도 우리를 생각하시는 우리와 함께 아파하시며 눈물 흘리시며 우리와 함께 그 골짜기를 걸어가시는 그 하나님을 생각하며 다시 하나님을 바라볼 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 다시 우리에게 들려온 그 하나님의 음성을 듣고 아버지 우리가 눈물 흘리며 아파할지라도 다시 그 하나님을 바라보고 하나님의 위로와 하나님의 상처를 싸매시고 상처를 위로하시고 우리를 회복시키시는 하나님의 은혜를 바라보며 하나님의 그 은혜와 사랑으로 회복되는 우리의 영혼과 심령이 되도록 아버지 우리에게 은총을 베풀어 주시옵소서. 오늘 주 앞에 나와 하나님께 우리의 마음으로 드렸던 기도와 결단대로 언제나 어느 때나 기쁠 때나 아플 때나 슬플 때든지 주님을 바라보고 주님을 찬양하겠노라 라고 고백하며 결단하게 하시고 그 결단대로 어느 때든지 다시 일어나 주님을 바라보므로 주님의 위로로 힘을 얻고 소망을 얻고 우리 인생 가운데 하나님의 뜻과 영광을 이루어갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 복을 베풀어 주시옵소서. 합당한 은혜와 능력을 베풀어 주시옵소서. 풍성한 위로와 능력으로 눈물의 골짜기를 주님과 함께 통과하며 마침내 영광 가운데 당신의 놀라운 뜻을 우리의 삶을 통해 우리의 미래를 통해 이루고 그 사명을 이루고 주님 앞에 갈 수 있도록 우리에게 은총을 내려 주시옵소서. 하나님께 귀한 예물 드린 손길들 10의 1조와 믿음의 감사 예물 주일 건축 선교 예물 기억하여 주시고 하나님의 귀한 것으로 아버지 갚으시고 영육의 강건함으로 낙심한 영혼들의 상처를 치유하시고 회복시키시고 아픈 자들의 이 시간에 예수님의 이름으로 치유하시고 회복시키시고 예수님의 능력으로 아픈 것들 모든 바이러스 약한 것들은 떠나갈지어다 떠나갈지어다 떠나갈지어다. 주님께서 치유하시고 고치시고 회복시키시고 경제적으로 하나님께서 부족하지 않도록 채우시고 공급하여 주시고 강건함의 은총을 베풀어 주시고 가정의 위로와 평강이 늘 있게 하여 주시옵소서. 공동체 가운데 하나님의 위로와 평강이 있게 해 주시옵소서. 지금은 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 위로하시며 말씀하시며 함께 하시는 은총이 주 앞에 나와 예배하며 기도하며 결단하며 어느 때든지 어떠한 절망 속에서도 다시 예루살렘아 여호와를 찬송하며 하나님을 바라보라는 그 음성을 듣고 주님을 바라보며 주님의 위로하심으로 회복되어서 아버지의 뜻을 이루길 소망하는 모든 주의 백성들 자녀들 머리 위에 지금부터 영원히 함께 있을지어다.